बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है ठीक हो खैर करिए तो थोड़ा अपना मेरा मंजर बाटा तुसी भी देखो यूट्यूब चैनल चलता फिरता टीवी कुछ दिन पहले को 2-3 महीने पहले एक मैं वीडियो बनाई आ डैवो गड्डी दी ट्राला हा ते उस वेले उस ट्राले दे नाल वधिया निक्के समय बाल आन उन्होंने एडा पता कोई ना गड्डी दा चलावन दा पता नहीं उस ट्राले दा ओनर उस ट्राले दा मालिक भाई अरशद कि मेरे मतलब फुफेर हैं मेरे तो इन्हों की गड्डी एक 10 व्हीलर गड्डी इन्हें सीधो गड्डी कंटेनर बाडी पिछ वो ट्राला इन्हें हूँ लिया वो शायद तुहानू मैं दस्या भी 1 करोड़ ते 7 लाख का है ना 1 करोड़ 7 लाख का इन्हें वो ट्राला लिया तो वो बाल चलते हैं उन्होंने एडा पता ना मैं आख्या भी ये मेरे अज हथी चाड़ी गए मैं आख्या चलो इन्होंने को कुछ गल्लां बातां पुछी ट्राले के बारे भी कोई होर बंदा लेना चाहता है 1 करोड़ ते 7 लाख बहुत ढेर सारा पैसा है उन तो वेख्या जाए तो हूँ डेटरो जी 1 करोड़ ते 15 के 17 लाख की तो डेटरो हुई पई है जी एडी सारी है वो इतने पैसे ला के किदे चलाइंदे की कुछ कमाइंदे पे कुछ गल्लां हैं वैसे ही वेलड़े बैठे हाथ से मैं चलो गपशप हो जासी वीडियो भी आई दी बन जासी वो कुछ गल्लां ने नंदी को पूछ के थोड़ा शेयर करनी है चैनल सबसक्राइब लाजमी कर सो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अरशद खैर है ठीक हो शुक्र तेरा वो बाड़ा मैं रात में एक दिन टकरे वीडियो तो सब बनाई बड़ी चली है 1,34,35,000 बंदे वीडियो वेख छड़ी इतने पैसे जो तो ला छड़े ट्राले ते की सोच आते ए मंजरबास जी डैवो गड्डी है ना इस दी मार्केट थोड़ा जिहा डाउन है नहीं अरे दे नहीं सादकाबाद वाली पास सादकाबाद या कैदाबाद खुशाब एक संघा ट्रांसपोर्ट है हाँ है उस दे कोल गड्डियां ने या सादकाबाद एंड माछीगोट इनू लोग डरदे न क्यों जो ਇਹਦਾ खर्चा ज़्यादा हालांकि ਜਿਹੜੀ टूपी है ना उस ते बराबर सीढ़ी गल पवैने उस तू कश घट आंदी सो दूई गड्डी है PKC 311 वो साढ़े नाल एक चलती है उसका आया है चक्कर 152 लीटर खेवड़े तो लाहौर का साढ़ा आया है 149 लीटर मोड़ एक चक्कर साढ़ा ओदा आया 158 लीटर साढ़ा 159 लीटर 1-2 लीटर का फर्क है 1-2 लीटर की गड्डी पावर है ये पावर है टूपी नालों ये पावर है लेकिन इसकी जी है ना थोड़ी जी ये बाद जिसले पावर ਇਹਦਾ क्लच 17 ਦਾ अच्छा ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਏ ਇਹ ਡੈਵੋ ਗੱਡੀ ਇਹਦਾ ਕਲਚ 17 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 7D ਉਹਦਾ 13 ਦਾ ਕਲਚ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨੂਨ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੈਨੂਨ 17 ਦਾ ਕਲਚ ਵਾਹ ਮੋੜ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੰਦਰ ਅੱਛਾ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਈ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਹੈ ਹਾਂ उस असा क्लच नाल लगा हुआ एक बटन इलैक्ट्रॉनिक अच्छा क्लच एक बारी मार दे भी बटन उतना हुए तो हाई अच्छा मतलब पहला गेयर लगा हुआ हाँ कोई नहीं दूआ चलावन नूं बड़ी आसानी है पर थल्ले वाला गेयर देना क्लच मार के छाड़ दियो आपे चेंज हो जाए आपे चेंज हो जासी नहीं मतलब चौथा गियर लगा हुआ है 311 क्लच दबा के छाड़ दिया आपे गियर नहीं चौथा गेयर लगा हुआ है ना हाई बटन नूं थल्ले कर दियो अच्छा क्लच दबा के छाड़ दियो तो लो हो जासी अच्छा लो हो जासी ठीक है उथां ही लो हो जासी गेयर नूं हाथ सामणी आ जे उत्थे गड्डी दे विच बैठे हो यार ओ सलाई लो करंदी ना पई जो ठड्डी होवे ना ताई लो इतने दिन खली रही है ओ हाई लो कीती सुजा के ओ थोड़ा जे आगे बाईपास आ को सीएल जेड़ा हां को मसाइल उस नहीं ਇਹਦਾ जो पे ना भी बंदे डरदे ने भी ਇਹਦਾ खर्चा ज्यादा है क्या वाकई खर्चा नहीं खर्चा दुनिया दे बराबर ही है इतना कोई नहीं कदी लीटर अद्धा 2 लीटर 3 लीटर वध पिंदी साडे नाल पी के सी चलदी 311 ਉਹ ਵੀ 22 ਵੀਲਰ अच्छा हाँ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਥੋਂ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਆ एक चक्कर उसने इतनी सपेट मारी 12 लीटर का फर्क आ गया सानू उस डिवर्शन खेवड़े वाले क्रॉस कर गया उस तो आन के वापसी ते ना असी रले होया से खाली दस सियाल मोड़ तो फुल करीने मोटरवे तो साढ़ा 148 आया तो 160 आ गया मैं उन्होंने आख्या वो ना बिलाल है ड्राइवर ने मैं आख्या बिलाल है दिया तो जी मंडी है ना इस तो एक खराबी हुई आ देन भी ट्राले जेडे हैं टायरों का बड़ा खर्चा टायरों का खर्चा है लेकिन एहतियात करीबन जिसले इन्होंने मोड़ कटिंदा है ना
ਉਸ ਲਈ ਮਰੋੜੇ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਥੱਲੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਟਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਮਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਥੱਲੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚਾਹੇ 10 ਵੀਲਰ ਚਾਹੇ ਟਰਾਲਾ ਉਸ ਲਈ ਮਰੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਮੋੜੇ ਤੇ ਮਰੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਰੋੜਾ ਆਉਣਾ ਢੇਰ ਥੱਲੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਹਾਂ ਕੋਇਟੇ ਸ਼ੋਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੋਰਟ ਮੰਦਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪੁੱਲਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰਾੜ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਇਤਨੇ ਚੋਂ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਵੇ ਦੇਰਾ ਜਾਵਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਗੱਡੀ ਅਸਾਂ ਵੇ ਦੇਰਾ ਜਾਵਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਨ ਉਹ ਮਰੋੜਾ ਬਟਾਇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਸੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਫਿਸੇ ਬਾਕੀ ਟਾਇਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਖਲੇ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਖਲੇ ਜੋੜੀ ਆਏ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਦੇ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖੇਵੜੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਖੇਵੜੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਹੈ ਓਲੰਪੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂ ਮੋੜ ਸੋਡਾ ਜਿਸਲੇ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ 18 ਸਰੀਏ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ I9 ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਡੇ ਉਹ ਖੇਵੜੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਕੀ ਲੱਦਦੇ ਲੂਣ ਜਾਂ ਸੋਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸੋਡਾ ਲ ਦਿੰਦੇ ਸੋਡਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਰਾਚੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਛੁਆਰ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰੀ ਗਈ ਆ ਵਾਹ ਜੋ ਉਹ ਲਿਫਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪੱਕੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੇਲੇ ਓਲੰਪੀਆ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ LCA ਜਾਵਣਾ ਖੇਵੜੇ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ ਵੜਛੇ ਜਾਵਣਾ ਇਹ ਸੋਡੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੂਣ ਹੋਵੇ ਲੂਣ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਪੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਦੋਂ ਸੋਡਾ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਵਾਪਸੀ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਦੇਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਦੀ 34 ਕਦੀ 32 ਕਦੀ 38 ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਪਾਸ ਸਾਡਾ 38 ਟਨ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 21 ਟਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂ 500 ਮੋੜੇਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 38 ਟਨ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਫਰੀਦਾ ਕਿਲੋ ਵਾਧਾ ਨਾ ਨੇ ਚੜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਇ ਲੱਗ ਜਾਵਣਾ ਹੇਠੋਂ ਪਿੰਡੀ ਬੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਲ ਮੋੜ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚੜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਸੋਡਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1,05,000 ਇੱਕ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1,20,000 ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਟੁਰੀ ਰਵੇ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਬਚੇਂਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਦਾਈ ਵਾਪਸੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਦਣ ਉਹਦੇ ਵਗ ਜਾਓ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋੜੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਸਲ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁੜ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 16 ਫੇਰੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 10 ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਧੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੀਏ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਲੀਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੋਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਬਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਜੋੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਚੈਂਗ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਸੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 69 ਕੇ ਇੱਕ 68 ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 1,68,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਤੇ ਇਹ ਟਾਇਰ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ 22 ਟਾਇਰ 24 ਬਲਕਿ 2 ਸਟੱਪਣੀਆਂ 24 ਟਾਇਰ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 12 ਜੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ 1,68,000 ਜੀ ਇਤਨੇ ਕਿਰਾਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਟਾਇਰ ਪਵਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਜਸਟੋਨ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋੜੀ
ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਸਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਿਰਪਾਲ ਮਸਟ ਹੈ। ਤਿਰਪਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਸਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡਬਲ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਲ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਮੋੜ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਿਕਿੰਦਾ ਰੱਸਾ। ਇਹ ਬੋਰੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਡੇ ਦੀ, ਕਾਈ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਈ ਹਾਈਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖਲੇ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਡਾ ਰਾਹ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ। ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹਿਣ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਤਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਪੰਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਈ ਰੱਖੇ ਅਗਾਂ ਖੋਲ ਲਿਤਾ, ਉਹ ਗੱਸੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਮੋੜ ਬੰਦਾ ਟੁੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਚਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਚਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮੰਦਰ ਮੋਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੈ। ਹਫਤਾ ਜਿਸਲੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਲੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਵਣੇ ਮਿਹਨਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।